Good afternoon. Today we are going to discuss about agriculture growth during the plans. So we have been discussing the agriculture growth during the plans. In the previous class also we have discussed that. That is, we have discussed the 4 5-year plans. What was the growth of agriculture sector during the 4 5-year plan that we have discussed in the last class. Today we are going to discuss about the growth of agriculture sector during the 5th 5-year plan. What about the achievements of agriculture sector during the 5th 5-year plan period? That is, we are going to discuss. The 5th plan, we know that it was from 1974 to 1979. The 5th plan period was from 1974 to 1979. So, during the 5th plan, there was a renewed emphasis on agriculture. There was a renewed emphasis. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എംഫസിസ്, ഒരു ഊന്നൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് 5th പ്ലാനിൽ കൊടുത്തു. ദർ വാസ് എ റിന്യൂവ്ഡ് എംഫസിസ് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദ 5th 5-year പ്ലാൻ. ഹിയർ the targeted growth for agriculture as well as the allied sectors or the connected sectors has been fixed at 3.94% per annum per year. So the growth target which was fixed by the 5th plan for the agricultural sector as well as the allied sector was 3.94% per annum, and necessary allocation was made for many programs like minor irrigation, high yielding varieties of seeds and distribution of fertilizers. So agriculture sector, we know that the minor irrigation projects, then high yielding varieties program as well as fertilizer program, all these are connected with agricultural development. So the government has made necessary allocation under the plans for the programs like minor irrigation, then high yielding varieties seeds program, then and distribution of fertilizers. For these programs the government has made necessary allocation of funds. And like in the 4th plan also, now the outlay for agriculture sector, the total plan outlay for agriculture sector was 21% of the total plan outlay. So during the 5th plan also we have set apart 21% of the total plan outlay for the agricultural sector. And so many targets were also, many ambitious targets, that is many attractive targets were fixed for the agriculture sector. So many targets were fixed for the development of the agriculture sector. So many attractive or ambitious targets were fixed for the agriculture sector. But even though ambitious or attractive targets were fixed, the performance of the agriculture sector was not satisfactory. We have made some attractive targets, but the performance was very dissatisfactory in the first year because of a fall in production. So during the first year of Indian plan, 5th 5-year plan, there was poor performance for agriculture sector because there was a fall in the production of agricultural output. So as a result of a reduction in agricultural output, what has happened in the economy is that the rate of growth of the economy also reached a vanishing point. So because of the setback, because of the setback or decline in agricultural output, because of the decline in agricultural output in the agriculture sector, what has happened is that the growth rate of the economy also declined. എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും കുറഞ്ഞു. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് കാരണം, ഒരു തിരിച്ചടി കാരണം എക്കോണമിയിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും കുറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ മൊത്തം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ എക്കോണമിയിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ദർ വാസ് എ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഹസ് റീച്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി. എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ വളരെ ഒരു പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ of the 5th plan, there was an improvement in the performance of the agricultural sector. But in the second year onwards, there was some improvement in the agricultural output, and output reached a new record. There was a new record in the output of the agriculture sector in the second year of the 5th 5-year plan. But what has happened is that during the 5th plan,
it was cut short by 1 year because by the ruling by the erstwhile by the ruling party. That time India was ruled by Janata government, and the Janata government was a short-lived one. It has undertaken power of the country, or it was in the country's power only for a short period. It was a short-lived one. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിരുന്നു ജനതാ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനതാ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ആ ജനതാ ഗവൺമെൻറ് നിന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, തൊട്ട് മുന്നത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി അവരായിരുന്നു, ജനതാ ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു. പ്ലാൻ തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി അവർ ഈ പ്ലാൻ പീരീഡ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തു. 1 ഇയർ കണ്ട് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു നല്ല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ദർ വാസ് എ കട്ട് ഷോട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ പീരീഡ് ബൈ 1 ഇയർ ബൈ ദ Janata government. That was the development of agriculture during the sector during the 5th five-year plan. Then comes the 6th plan. What has happened during the 6th plan? So during the 6th plan period was from 1980 to 1985. So the period is 1980 to 1985. So during the 6th plan, there was because of the immediate as well as so during the 6th plan period has considered the two needs of agricultural commodities. That is, it has taken into account, or it has considered the immediate as well as long-term needs of the agriculture commodities. So it has considered the immediate need of the agriculture commodities as well as long-term needs of the agriculture sector, agriculture commodities. So agriculture sector should have some immediate need. At the same time, it should have some long-term need. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ തന്നെയാണ്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലോങ് ടേം നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഹാസ് കൺസിഡേർഡ് ബോത്ത് ദീസ് നീഡ്സ്. So during the 6th plan, agriculture sector taken into account or considered or gave importance to both the needs, that is immediate need of food consumption, domestic consumption, and the long-term need of export. And there was a highest priority was given to bridge the gap between actual and potential farm yields even at current levels of technology through the removal of existing constraints. So the 6th five-year plan, it has assigned highest priority to bridge the gap. So there was a gap between actual farm output and potential farm output. Actual farm output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is actually produced. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫാം ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. നമുക്കൊരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫാം ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു 100 മില്യൺ ടൺസ്, ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 100 മില്യൺ ടൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു 60 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 50 മില്യനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ 6th പ്ലാനിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റി. സോ ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ 6th പ്ലാൻ വാസ് ടു bridge or reduce the gap between actual and potential farm yields even at the current levels of technology. നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റി. ഏത് പ്ലാൻ്റെ 6th പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട priority. So adequate attention was given to agriculture as well as allied activities. So due importance or adequate importance was given to agriculture as well as allied activities
through many types of packages of technology services and public policies. അപ്പം അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പാക്കേജസ് നടപ്പിലാക്കി, അതായത് ടെക്നോളജിയുടെയും സർവീസസും പബ്ലിക് പോളിസീസ്, ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പാക്കേജസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനെയും അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും വേണ്ടി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്ലാനിലൂടെ, 6th പ്ലാനിലൂടെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 6th പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. So now comes the 7th 5-year plan. So the 7th 5-year plan was from 1985 to 1990. 1985 to 1990, that was the plan period of 7th 5-year plan. So during the 7th 5-year plan, the total outlay of agriculture, irrigation and rural development was 48,100 crores or 22% the total plan outlay. The total amount of money which was earmarked during the 7th 5-year plan, or which was set apart for the 7th 5-year plan for the agriculture as well as allied activities like irrigation and rural development, was 48,100 crores, or it was 22% of the total plan outlay. ടോട്ടൽ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേയുടെ 22% അല്ലെങ്കിൽ 48,100 crores ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിനും ഇറിഗേഷനും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നീക്കിവെച്ചത്. And there was the aim of the plan was to achieve a growth rate of 4% during a year. So the main target was to achieve a growth rate of 4%. And that was for agriculture growth rate, and the target for food grains output was kept at 3.7%. So the target of food grain production was kept at 3.7%. Food grains production മാത്രം 3.7% ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. So that was the main targets of the 7th 5-year plan. 48,100 crores or 22% of the total plan outlay was set apart for agriculture, irrigation and rural development. And at the same time, there was a target of 4% per annum for agricultural development or agriculture growth. And at the same time, the target for food grain production alone was 3.7% per annum. So for this, the government has introduced some programs. There were some major programs in the 7th 5-year plan, and the major programs are, first is special rice production programs in the eastern region. Special rice production programs in the eastern regions. Eastern regions പ്രത്യേക റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ദെൻ നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ്. നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ്, എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ. ദെൻ നാഷണൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെയിൻ ഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. മഴ മൂലം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഈ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് 7th 5-year പ്ലാനിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട്. സ്പെഷ്യൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ, നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ്, നാഷണൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെയിൻഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചർ, ദെൻ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി. So as a result, the agriculture sector has witnessed a growth rate of 3.2% per annum. The target was 4.7%, but the actual was 3.2% per annum. Again, during the 7th 5-year plan, the area under irrigation was proposed to be increased at the rate of 2.5 million hectares per annum. So it was proposed, or it was suggested to increase the irrigation area, the area under irrigation to 2.5 million hectares per annum. So per year, the 2.5 million hectares of area should be brought under irrigation. That was also another target fixed in the 7th plan. Now comes the 8th plan, that was from 1990 to 97. So from 1990 to 92, there was a plan holiday, and the 8th plan started only in 1990 to 97. So 90 to 97 നമ്മുടെ 8th പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 8th പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് എ സർപ്ലസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട്. ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ.
ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് വൈവിധ്യവൽക്കരണം, പലതരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ്. പ്രത്യേകം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫുഡിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സർപ്ലസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല ദർ ഷുഡ് ബി സം ജനറേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ്. കുറച്ച് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ എക്സ്പോർട്ട്. ദാറ്റ് വാസ് ദ main priority of the 8th five-year plan. Growth and diversification of agriculture to achieve self-sufficiency in food and generate a surplus for exports. This was the objective or priority of the 8th five-year plan. And there was a sharp rise in investment in agriculture, irrigation and allied sectors. There was a sharp increase in investment in agriculture sector, irrigation as well as allied sector. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും ഇറിഗേഷനിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സെക്ടറിലും there was a sharp rise in investment. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. പ്രീവിയസ് പ്ലാൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിലും ഇറിഗേഷനിലും അലൈഡ് സെക്ടേഴ്സിലും വളരെയധികം വർധനവ് ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല during the 8th plan, there was an increase in the share of public as well as public sector, private as well as public sector investment in agriculture and rural development. അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അഗ്രികൾച്ചറിലും കാർഷിക മേഖലയിലും അതുകണക്കിന് ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഏകദേശം 22% ആയിരുന്നു. ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 22% പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി. അതായത് 7th പ്ലാനിൽ അത് വെറും 11.23% ആയിരുന്നു പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിലും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെയും നിക്ഷേപം 7th പ്ലാനിൽ 11.23% ആയി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പ്ലാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 22% ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 11.23% during the 7th plan to 22% during the 8th five-year plan. And the main target for agriculture growth was 4% during the plan period. So the 8th plan has fixed a target of 4% per annum during the plan period, and there was a major effort during this 8th plan period to increase the output of rice, pulses and oil seeds. അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെയും പൾസസിൻ്റെയും ഓയിൽ സീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു എഫർട്ട് ഈ പ്ലാൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്ലാൻ പീരീഡ് ദർ വാസ് എ ഷോർട്ട് ഫോൾ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അഗ്രികൾച്ചർ. പക്ഷേ പ്ലാൻ പീരീഡിൽ എല്ലാ സെക്ടറിലും എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിക്ഷേപത്തിൽ വളരെയധികം കുറവുണ്ടായി. ഉൾപ്പെടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ. അതായത് ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ 59% മാത്രമായിരുന്നു എന്താണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെറും 59% മാത്രമാണ് നടന്നത്. 100% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ വെറും 59% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എന്താണ് എല്ലാ സെക്ടറിലും മിക്കവാറും എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു. മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെറും പ്ലാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ മൊത്തം 59% ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നടന്നത്. സോ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ദർ വാസ് എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 4.7% പെർ ഇയർ. സോ നമ്മൾ 8th പ്ലാൻ ടാർഗറ്റ് വാസ് ഓൺലി 4%, ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ അച്ചീവ്ഡ് വാസ് 4.7% പെർ ഇയർ. അപ്പോൾ 4.7% കണ്ട് ടാർഗറ്റ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് പ്ലാനിൽ പെർ ഇയർ അല്ല പ്ലാൻ പീരീഡിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി. There was also a record level of food grain production 199.23 million tons against the target of 210 million tons. അപ്പം 210 million tons കൊണ്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചു. അവിടെ തന്നെ there was a record level of 199.3 million 199.3 million tons കണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Then comes the 9th plan. 9th plan is from 1997 to 2002. 1997-2002, that is the period of the 9th five-year plan. So the main thrust or main importance of agriculture sector, main thrust of the 9th plan was to achieve agriculture-led growth. The main thrust, main emphasis during the 9th plan was to achieve agriculture-led growth. കാർഷിക മേഖല നയിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക, കാർഷിക മേഖലയിലൂടെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു 9th പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതായത് 1960s തൊട്ട് നമുക്കറിയാം പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഹാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ instead of industry. For the first time since 1960s, the planning commission has focused on agriculture instead of industry in the 9th plan. സോ 1960s തൊട്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീസിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് പക്ഷേ 9th പ്ലാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിന് കൊടുത്തു? അഗ്രികൾച്ചറിന് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് the target was fixed at 4.5% per annum in the 9th plan period. 9th plan period അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എത്രയായിരുന്നു? 4.5% ആയിരുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ദർ വാസ് ആൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് 230 million tons. 1990 million ടൺസിൽ എത്ര അച്ചീവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ അതിനേക്കാൾ 1996-97 നമ്മൾ 1990 So the food production of 230 million tons was the target. 230 million tons ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ്. പക്ഷേ എന്താണ് 1996-97 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 1990 million tons ആണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് so the food production during the 1996-97 ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 96-97 199.0 million ആയിരുന്നു. അത് 1990 million എന്നാണ് അതിനകത്ത് അടിച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9th പ്ലാൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 230 million tons ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. അതായത് 96-97 199.3 million ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 199 million ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. മില്യൺ ടൺസാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് 230 million ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു 9th പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, 199.0 ആണ്, 199.3 million tons ആണ് 1996-97 അച്ചീവ് ചെയ്തത്. അത് 230 million ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു 97-2002 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ but actual production of was below the targeted production. The targeted production was 230 million. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് 230 million tons ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 212 million ആയിരുന്നു. 18 million tonsൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം കുറവ്, അത്രയും ഉൽപ്പന്നം കുറച്ചാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. So the main reason was that oilseeds performance was disappointing. The production of oilseeds was low. That was a problem. But there was no food crisis. Food crisis ഉണ്ടായിരുന്നില്ല because there was huge buffer stock of food grains. വളരെ വലിയ ഒരു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വലിയൊരു വലിയൊരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഓയിൽ സീഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലായിരുന്നു ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഫോർ അച്ചീവിങ് എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് the main growth rate fixed was 4.5% per annum. For achieving this growth rate, the Planning Commission has recommended a 4 prolonged strategy. അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. അതായത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പോളിസി, അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് സബ്സിഡി പോളിസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു 4 തരത്തിലുള്ള നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, ഒരു ഫോർ പ്രോങ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു. 4 തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അവർ ഒരു 4 മുഖം, അത് 4 തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പോലെയുള്ള ഇൻപുട്ട് സബ്സിഡി, അതായത് ഇൻപുട്സിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക, മിനിമം വില നിശ്ചയിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പോലെയുള്ള 4 പ്രോങ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു 4 മുഖമുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ വേണ്ടി പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 8,75,000 crores ആണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവെച്ചത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് ദർ ഇസ് എ ലാർജ് 19.4% ടോട്ടൽ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേ. അഗ്രികൾച്ചറിന് മാത്രമായിട്ട് മൊത്തം പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേയുടെ 19.4% നീക്കിവെച്ചു. ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാസ്
എന്താണ് only 3.9%. The targeted growth was 4.5%. It was 4.5%, but actual growth rate was only 3.9%. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് 4.5 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് 3.9% മാത്രമായിരുന്നു. That but even the growth rate for 97 2002 came to 2.1%. 97-2002 ആയപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്തു, 2.1% ആയിട്ട് ആ പീരീഡിൽ കുറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഈ റിഫോം പ്രോസസ്സിനൊന്നും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടികൾക്കൊന്നും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊന്നും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് വലിയ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക.